in many races worldwide, even a crew get a finisher medal. So Oh. they consider it as a like a together finish and all those things. So nice. it's like a team basically. Crew is not only about, as I said, it's not only about driving or giving him water or giving him this thing. It's also about making sure the plan is in place, making sure that everything is Right. going correct. Typically, काय नेचरचं what is a crew team made up of? Crewing gives you an actual experience of a terrain, the weather. Tuning is very important. That crew selection is very important. Right. Can anyone become a crew member or काही बेसिक क्रायटेरियाज असतात की थोडंसं स्वतः खूप ग्रेट ॲथलीट आहे ना, दे शुड नॉट बिकम अ क्रू मेंबर. द एंटायर जर्नी केवढं काय काय मॅनेज करायला लागतं ते तेव्हा ऍक्च्युली वेन यू आर पार्ट ऑफ द क्रू कळतं. So I'm happy that somebody is talking about it because there was no awareness. People thought crewing matlab basically driving behind the Right. athlete. Right. I haven't seen any race where there is no crisis. So, welcome to the Speaking Wheels show. This is yet another episode of season 3. Today, we are going to talk about crewing in cycling or endurance cycling. So, crewing as in the backup crew, which helps endurance cyclists in their endurance events. So, myself being a part of a crew for the Deccan Cliffhanger for 2 times, I know how important a crew is. सो सायकलिस्टसाठी ते खूपच बॅकअप टीम इम्पॉर्टंट असते. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रूइंग ॲस्पेक्ट ऑफ सायकलिंग टुडे. Today's guest is Arvind Bijwe. He's a big name and everybody knows about him in the running circle. Thanks to him, Pune has grown in the running events. He is one of the founding members of Pune Running. But he has crewed a lot of endurance athletes in various events, running, cycling, and we will elaborate as we get into the show. So let me welcome Arvind. बरेच दिवसापासून वी हॅव बीन टॉकिंग अबाउट दिस की क्रू पार्ट जो आहे त्याच्याबद्दल आपण थोडं एलॅबोरेट करू. बेसिकली द आयडिया इज दॅट नॉन ॲथलीट्स or family members should get involved in a crew. Yeah. So that they also probably get inspired kiwa the athlete also benefits from them. So we'll elaborate on this, but before we start I want you to introduce yourself. First of all, thanks Amit. I'm very happy that somebody is talking about crewing. I mean, at least recently there are people aware about it. Correct. And people, I mean, because there are a lot of events happening. Because in India, most of the events are happen supported, and Correct. abroad most of the event happen unsupported. Correct. That is Self-supported. Self-supported. That is where the crew comes in. And Right. the crew plays a very important role because in many races worldwide, even a crew get a finisher medal. So they consider it as a like a together finish and all those things. Nice. So it's like a team basically. So I'm happy that somebody is talking about it because there was no awareness. People thought crewing matlab basically driving behind the Right. athlete. Right. So it's not that. We come to that on details. So I'm very happy. My name is Arvind Bijwe and I am a founder of Run Buddies. As I said to you that my first love is sports. Yes. So I'm not probably a great athlete, but then I love to be part of any sporting events. Correct. And whatever I can do in sports, whether it is organizing a race or supporting the race or supporting the cycling or running or whatever. I mean, that's what I actually breathe sport. That's the introduction I have. Great. So before we get into the detail of crewing, just पटकन ब्रीफ मध्ये सांग की तू कोणाकोणाला क्रू केलंय, कारण दोज आर ऑल्सो बिग नेम्स. Yeah. So you know, मी सांगतो ॲक्च्युली ते सुरू कसं झालं की देर वॉज अ टाइम in 2011 I had a injury, so I was Okay. not able to run. Okay. That is how I started cycling. Okay. आणि that is how you remember that Panshet Parikrama Yes, happened. yes. So Panshet Parikrama we did, and then I got so ambitious and I have signed up for an MLK Manali Leh अच्छा. Okay. Khardungla with Life Cycle, Right. Appa and all those things. Yeah. आणि त्याच्यामध्ये ना एक मी बघितलं की
there was a very interesting thing ki Appa and AC, Hmm. they're amazing cyclists. They probably can do the MLK in 3 days or 4 days or 5 days. Right. But they were supporting beginners like us in आणि तेव्हा आम्ही काहीतरी 9 या 10 दिवसात ते कंप्लीट केलं. Okay. And the way they were supporting and this thing. So what I realized is I as a this thing की हे काम मी करू शकतो because probably my Mhm. temperament allows me, and then so that is how somehow I got inspired. Hmm. And then I got a first opportunity to crew in 2014. Okay. That was for a race called Brazil 135. Okay. आणि तेव्हा असं झालं की that race was a 10th year for Brazil 135, and Okay. we as an Indian, the first time Hmm. we were participating as a country. Oh. आणि त्याच्यामध्ये असं झालं की द रेस वॉज हॅपनिंग फॉर 10 years, म्हणजे 10 वर्ष इंडियातलं कोणी तिथे गेलं नाही. Correct. We were anyway feeling minority, and then I realized कि it's also an opportunity for other participants in the world to know कि अरे India भी है. इंडिया में है Hmm. basically, right? And there were a lot of learnings that time. So that's my first, I can Oh. say, the Vishwas Bhamburkar 2014. Okay. Uh, Similar time, Raj Vadgama did 10,000 kilometer across Yes. India Yes. marathon. Yes. And that time, what happened is we came to know that he's not getting any support or something like that. Acha. So Hari called me, and then we drew all the way to Punjab. Okay. And then there is a very interesting thing. My wife also joined that time, and she said ki I'm not doing this madness ki somebody is running and त्याच्या मागे मागे बरोबर. because every day 6 o'clock he will start, he will be on the road for 7-8 hours, and then so she said I'm not doing this madness. But then in 2-3 days, Hmm. when she saw the way he's putting an effort, the way Mhm. he's running, Raj Vadgam I'm talking about, we continued that for 10 days. We canceled rest of our trip. We wanted to go Why? in Ladakh and all. So that's what crewing is Correct. is like an experience basically. Right. To Raj Vadgama. Then I've done crewing for another crazy guy called Brish Sharma, Yes. 2-time Everester. I've done crewing for him for Brazil. Then Ashish Kasodekar, Yes. a well-known name in Yes. India. So Ashish Kasodekar, I have done crewing for multiple time. 555, one of the toughest race. So I was a crew chief. We'll come to that. Yes. Why the crew chief is important. Yes. Then a second, I have done Brazil 135 for him. Another race is a Badwater बरोबर. 135. That's for Ashish. Then I have done it for another well-known person in India is called IG Krishna Prakash. Yes. Is super cop, the true Singham. He's Yes. race across West, a cycling that I have done. These are the 5 premium. Then we have done something for Kumar Ajwani Okay. from Manali to Leh. Okay. So these are the prime athletes. So Correct. though I have done it for their main race, but before every race, Yes. there were a lot of practice Correct. races, runs, and all those things which used to happen in Correct. Alibag to Lavasa and Mahabaleshwar Correct. and whatnot. So there are tons of things we have done as a crew, little bit of cycle, little bit of run. Right. So that's the Right. difference. सो आता एवढी भारी लिस्ट आहे तुझ्याकडे. सो वी विल फॉर पीपल हु आर नॉट अवेअर ऑफ व्हॉट अ क्रू इज, लेट्स एलॅबोरेट ऑन दॅट की क्रूचं डेफिनेशन काय आहे, म्हणजे कधी लागतो, कुठल्या टाईपच्या रेसमध्ये लागतो, Yeah. किंवा काय त्यांचे रोल्स असतात, हे वी विल एलॅबोरेट. Okay. So, as I said, the crewing, I mean, there are races in the world. The crew plays a very critical Right. role. So yes, I mean, there's an athlete. He has, of course, what he does is a different level. Right. But a correct crew and a correct combination is very, very critical for him to Perform, complete the race. Because what happens with this endurance athlete is a lot of time, because they are on the cycle or on the go, their brain doesn't work, Right. and they have the possibility of hallucination. Right. And then there are a lot of combinations
at times they become over ambitious, or at times they Right. become too pessimist also. Right. So the crew is not only about, as I said, it's not only about driving or giving him water or Mhm. giving him this thing. It's also about making sure the plan is in place, making sure that everything is Right. going correct. So I was just saying about that 555 experience, Yes. or even to that matter, IG Krishna Prakash race across West, so cycling Right. race. Uh, so individually, even they are great. Individually, they have this thing, but when they are in the race, हम्म. it's a different level of anxiety an बरोबर. athlete has. तर तिथे त्यांना तो सपोर्ट, तिथे ते it's a good guy who can do a smartly a carrot and a stick combination, because sometimes you have to give them a pep talk and motivate them and all those things, and at times you have to tell them the reality also, Correct. because you have to do the cutoff very well. Correct. So that is where crew plays a very important role, because most of this long distance race also has a cutoff. बरोबर. आणि ते कट ऑफ जर नाही झाले, तर देन वी कॅन हॅव अ प्रॉब्लेम. करेक्ट. करेक्ट. सो टिपिकली काय नेचरचं व्हॉट इज अ क्रू टीम मेड अप ऑफ, म्हणजे मग त्याच्यात मग तू म्हणलास की क्रू हेड असतो एक, आणि देन देर आर मल्टिपल पीपल. सो टिपिकली काय असतं की समबडी जस्ट टेक्स केअर ऑफ ड्रायव्हिंग द बॅकअप व्हेकल, और समबडी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, और समबडी इज प्लॅनिंग द एंटायर सेटअप अँड गायडिंग द ॲथलीट. कसं कसं हाऊ डज इट वर्क? या दॅट्स अ व्हेरी व्हेरी गुड क्वेश्चन. बिकॉज काय होतं ना, खूपदा आपल्याकडे म्हणजे इंडियामध्ये ॲटलिस्ट मी बघितलं आहे की सी इज गुड टू हॅव अ फ्रेंड्स अँड फॅमिली ॲज अ क्रू, बट इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट देअर हॅज टू बी अ, जसं पिक्चरमध्ये असतं ना की एक रेस डायरेक्टर, हां. किंवा तसं क्रूईंगमध्ये सुद्धा दे शुड बी अन वन क्रू चीफ और अ रेस मॅनेजर, because I haven't seen any race where there is no crisis, because you're on the road. राईट. You're on the road for 36, 48 hours, 60, Right. 70 hours, and then you have sleepless nights. राईट. And what happens is, see, the energy is so high at the start line. Everybody is excited. The entire crew is excited. And everyone wants to do everything in the first 24 hours. राईट. And in Nantar, after 24 hours, it's very difficult when the second night, when it is crucial and everybody is sleeping. And that's a disaster. That's why you must have heard a lot of cases येस. की क्रू व्हेकलनी सायकलिस्टला हो. उडवून दिलं, हो. किंवा इवन द क्रू गेट्स क्रँकी. I mean, that's the last thing we want, because Right. their job is to support the athlete. I mean, if they get cranky, then the whole idea is gone. Correct. So there has to be a role for each person. So it is impossible. I mean, the ideal thing is ki one drive, one nutrition, one physio, and one बरोबर. manager. That's an ideal thing, but it doesn't happen that way. Everyone has to do everything. राईट. Especially driving is absolutely must. I mean, a maximum number of people needs to drive, because they have to drive quite a long distance. राईट. And above all these things, a physio or a nutrition, I will say the most important thing for a crew to have is a cool head, is a temperament, and a mindset that, see, basically for a crew there is nothing in राईट. terms of achievement, अचीवमेंट. right? बरोबर. तो त्याला तो एक हे पाहिजे की नाही, आय एम अ पार्ट ऑफ द टीम, Right. इट इज माय टीम हु इज फिनिशिंग इट. Right. It's when that happens, then you will go that extra step, extra this thing. करेक्ट. आणि कारण का मी बघितलंय खूप साऱ्या याच्यामध्ये, एका पॉइंटला ना क्रू वैतागतो, आणि देन क्रू ओनली डिस्करेज बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गो होम फास्ट. बरोबर. I have seen that also. So, I feel the most important thing is the temperament, the skill of logistic management at a crucial time, Right. managing things, and without losing the temper, he has to make sure that the focus is athlete. इज मेंटेन. हां. जनरली डिसिजन मेकर कोण असतं? म्हणजे ॲथलीट सांगतो की मला इतके वाजता हे पाहिजे, मला या वेळेला तुम्ही ह्या पॉइंटला आपण पोचलं पाहिजे, Yeah. की इट इज द क्रूज डिसिजन की तू हे ह्या वेळेला इथे असायला पाहिजेस, तू ह्या पेसनी पळायला पाहिजेस. मग मागनं आवाज जातो की यू आर डुईंग अ हाय स्पीड ऑर अ लो स्पीड.
So who decides की it is always teamwork, you have a plan and then on the go थोडेफार changes होतात. Yeah. So as I said, na, all the big races, there's a हाँ concept of crew chief. हाँ So the crew chief plays a very important role because Okay. he is the one who is sitting with athlete Okay. and making an entire plan. Okay. सो बेसिकली बुकलेटच येतं. त्या बुकलेटमध्ये प्रॉपर लिहिलेलं असतं की हे किलोमीटर ते मग हा कट ऑफ आहे. Right. मग त्यांच्या एलिव्हेशन प्रमाणे पेस प्रमाणे प्लॅन बनतो. Okay. तर प्लॅन बनताना द ॲथलीट अँड द क्रू चीफ अँड द एंटायर टीम इज देअर. Right. And so I have been saying this ki there was initial days I was saying ki we used to listen to the athlete, but if you ask me now, Hmm. I Okay. I told him you do your job. Your job is to Okay. cycle in this space and reach there. Let us do the thinking. Let Okay. us do the other logistic. Okay. And it is a crew chief's role with the support of entire team to that we stick to the plan as much possible, and we Okay. should always be ready for the plan because the plan B is always required. Yes. Because you Yes. cannot का असं ना खूप साऱ्या गोष्टी वेदर डिपेंडंट पण असतात. If the weather is supporting you, if the weather is good, then things are this thing. But Correct. suddenly weather changes and the equation changes. Correct. So that is the reason we don't want athlete to spend his time and energy thinking about all that. Hmm. He has to focus on his thing, and the crew team has to work and ultimately we don't want too many decision makers also कारण का तुम्ही रोड वरती आहात, you बरोबर are tired, everybody is tired. बरोबर. So at times crew chief has to take a decision कि ठीक है ऐसा है. Oh. So there is a race, I will not take the name. So I have two set of, so I was a crew chief, and I have two people who are from India with a complete mindset of doing things, saving money and doing things in the Okay. lesser possible. And then I have two American guys Okay. who are process driven, and then they want to follow certain things, Okay. and the team of 4 and the entire race म्हणजे माझं एकदम हे झालं होतं, पिकल बॉल झालं होतं इकडून तिकडे. आय मीन आय हॅव टू कन्व्हिन्स देम, देन आय हॅव टू कन्व्हिन्स देम. आणि सी देर आर स्मॉल लिटल थिंग्स, बट देन देर आर पेनॉल्टीज. Right. So like Yes. especially in US, there are races where you can't park the vehicle anywhere. Oh. There is a shoulder, and there are designated places where Oh. you have to park the vehicle. Okay. In the night, it is compulsory to every crew member to have a blinking lights, the jackets, and you can't be casual about it because then you get a penalty of 1 hour. You Correct. can lose, and that 1 hour is huge. I mean, Huge. at times the 1 hour is, I mean, most of the cutoffs are in just in time, Yes. right? So all those things as a crew team has to be this thing. Hmm. And crew team should listen to each other. Right. No, we can't say की अरे कुछ फरक नहीं पडता है. बरोबर. तसं तिथे चालत नाही. Specifically those are bigger races in the world, and in India also. I mean, now there are Hmm. strict norms to follow basically. Oh. Oh. आणि जनरली एकच क्रू कार असते की देर इज अ बॅकअप ऑल्सो, म्हणजे समजा एखादी क्रू कार मध्ये काय फेलियर झालं Yeah. म्हणजे कार मधलं, तर यू हॅव अ बॅकअप व्हेकल का कसं Yeah. असतं? So cycling races, so definitely two cars. ओके. Cycling races definitely two cars because you are, so the one car is going behind the cyclist Right. entire time. I Right. mean, you have seen in DC, Yes. and I have seen in few practice races. So जेव्हा आम्ही सायकलिस्टला फॉलो करतो आहे तेव्हा ती एक कार तर आहे. बरोबर. If that car fail, राईट. the athlete is DNF directly. Correct. Because night it is compulsory to follow. Correct. And anything happens, so Correct. there has to have a for all the cycling races compulsory two cars. Otherwise, you are taking a big risk. Right. And anything can happen. Just suppose, let's say, imagine at 8 p.m. Hmm. where it is compulsory for you to follow the cyclist, and if even a puncture happen, his time is precious. बरोबर. त्याच्यामुळे ती सेकंड व्हेकल तर हवीच आहे बेसिकली. बरोबर. आणि मग त्या दोन्ही व्हेकलचं कोऑर्डिनेशन, त्या दोन्ही व्हेकलला बेसिकली जसं मी म्हटलं ना की कोणालाही दिवसा झोपायची सवय नसते. हो. सो एव्हरीबडी इज अप, राईट. एव्हरीबडी इज एक्साइटेड. राईट. आणि मग आणि देन दिस अ टाइम इन द नाईट 12 o'clock, 1 o'clock, everybody is sleeping स्लीपी. and everybody wants to sleep. राईट. The athlete is tired because Yes. he's cycling for already 17-18 hours. आणि that is where we need more number of people to be this thing. So आता मी असं आता लेटली असं मी करायला लागलो आहे की
compulsory tell them, guys, ki you have to sleep. Hmm. Even if you are not feeling sleepy, Hmm. just wear a eye cap Hmm. and just close your eyes. So your mind is telling you की अरे मी झोपलो होतो दुपारी. Hmm. And then you have that feeling की because मी दिवसभर झोपलो आहे तो मला रात्री it's जागते. all mind game. Whether it's an athlete or whether it's a crew, it is very, very, very. These are small little things, but that is what matters in this long distance Right. races. राईट. आणि जनरली क्रू मेंबरना पण थोडंसं ट्रेनिंग असतं की पंक्चर झाली आणि द ॲथलीट इज टायर्ड तर त्याचं पंक्चर आणि अलाउड असतं का? ह्या दोन्ही गोष्टी आहेत की क्रू हेल्प करू शकतो का? करेक्ट. सो ॲक्च्युली देर आर डिफरंट, जसं रेस अक्रॉस वेस्टमध्ये क्रू कॅन हेल्प. ओके. देर आर डिफरंट रेसेस हॅज डिफरंट क्रायटेरिया Right. बेसिकली. तर आता जसं रेस अक्रॉस अमेरिकामध्ये तर इट्स अ ब्रिलियंट थिंग. सो तुमची जी रेस व्हेकल फॉलो करते आहे, हां. देर आर पीपल हू पुट स्पीकर ओ. आणि म्हणजे कंटिन्युअसली त्या सायकलिस्टला असं ते फुल आपल्याकडे कसं ते पाणठ्याला मोठे मोठे लाईट्स आणि जोरात म्युझिक चालू असतं तसं पण अलाउड आहे. अच्छा. हा म्हणजे एक खूपच इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे याच्याबद्दल की जेव्हा मी IG KP सरांबरोबर हे करत होतो आणि दिव्या ताटे यू नो ऑर्गनाइज सी नो दीज आर ऑल पीपल हू डन सम अमेझिंग जॉब इन करेक्ट. दिस थिंग. सो second so after second night, I remember at 4:30 a.m. Everybody's tired, and then I got a message from Divya, how is it going? And I said it's just everything is going cut to cut and everybody is super tired. तर तिने मला ना एक क्लिप पाठवली. आपलं ते गाणं आहे ना मराठीचं, उठा उठा ओ सकाळी आणि ना. सो यु नो व्हॉट, तर यू विल नॉट बिलीव्ह, आम्ही ते गाणं सकाळी इकडे कॅलिफोर्निया, म्हणजे नॉट इन कॅलिफोर्निया, आय थिंक बाय द टाइम वी वर ॲट उथा समवेअर and there we were playing loudly, but somehow it helped. It helped everybody to get that energy back and all those things. So it was good, interesting stuff. सही. म्हणजे तू ट्रायथलीट आहेस, तू रनर आहेस, तू सायकलिस्ट आहेस, तू मगाशी म्हटलं जसं मला जॅक ऑफ ऑल. असं नाही, कारण मी तुझ्याबरोबर आपण संध्याकाळी पॅडल टेनिस खेळतो त्यामुळे असं वाटत नाही, पण एनिवेज. सो तुला असं कधी वाटत नाही का की अरे मला पण इथे सायकल करायचंय, मला म्हणजे यू हॅव बीन ऑन सो मेनी गुड रेसेस किंवा मला इथे रन करायचंय, सो हाऊ डू यू कर्ब दॅट इन्स्टिंक्ट की अरे मला पण हे करायचंय? आय नो. सो असं वाटायचं मला, पण देन आय रिअलाइज की जेवढाही मी ॲथलीट बरोबर क्रूईंग केलेलं आहे, सो तसं बघितलं तर जे जसं ब्राझीलचं आहे किंवा बॅडवॉटरचं आहे किंवा ओव्हर द लाईक आय हॅव डन ब्राझील इन 4 times. सो मी पूर्ण डिस्टन्स केलाय इन 4 दिस थिंग. ओके. सो I think I'm not that great athlete, and very honestly, I'm trying to do too many things. So Okay. these guys are too dedicated, Okay. and there is a lot of commitment especially to participate in endurance race. You can't have you want to do everything. Like me, I'm playing paddle, I'm playing squash, I'm playing golf. I want to do everything in life. So it's these things you have to have a dedicated time, dedicated focus. It's a different level of this thing. So, but I realize that for whatever little contribution I can do, is my skill set is probably supporting these guys. And so, I've just made a post on, I think there was a campaign Modi ji was doing about putting an Indian flag. So, I'm very lucky that I was always on the other end of the flag. So finish line normally एक फोटो काढतात ना, तो फ्लॅग पकडताना इकडे ॲथलीट असतो आणि सेकंड असं या सगळ्या ॲथलीट्स बरोबर माझे फोटो आहेत. सो आय एम जस्ट लकी, आय हॅव सीन इट सो क्लोजली अँड बिकम अ पार्ट ऑफ, अँड वॉट एव्हर लिटल आय कॅन कॉन्ट्रीब्यूट. सो आय डोंट नो, आय डोंट थिंक सो आय विल बी एबल टू डू अ सोलो एनी टाइम, बट आय हॅव एन्जॉयड ऑल दिस फन पार्ट. सो मला अजून 2 असे प्रश्न माझ्या डोक्यात येत आहेत. एक तर हाऊ गुड और हाऊ बॅड और हाऊ बेनिफिशियल इट इज टू हॅव अ फॅमिली मेंबर और अ फ्रेंड इन पार्ट ऑफ द क्रू फॉर द ॲथलीट. म्हणजे का सांगतो मी की
त्याच्याने बेसिकली फॅमिलीशी कॉन्टॅक्ट काइंड ऑफ राहतो सारखं. सो दॅट फॅमिली मेंबर इज द चॅनल बिटवीन द ॲथलीट अँड द रेस्ट ऑफ द फॅमिली ॲट होम. करेक्ट. या. किंवा एक कम्फर्ट लेवल असतो. या. दुसरं मला असं विचारायचं आहे, की जेव्हा क्रू एकत्र येतो, तेव्हा जनरली इट इज नोन मेंबर्स, की रँडम कम्युनिटीमधली लोकं एकत्र येतात आणि देन यू फॉर्म अ क्रू. मग त्यांचं सिंक कसं होतं? हे असं होतं. 2 क्वेश्चन्स आहेत. सी तो ना याला मी तुला 2-3 उत्तरं देतो कारण का हां. सो आय डोंट नो द करेक्ट आन्सर बट Of course. what I know is the my experiences in Yes, last correct, 10 correct. 11 years Correct. basically, right? So there is nothing right or wrong at the moment, but what I'll suggest is, see तुला सांगतो मी 2014 ला जेव्हा मी पहिल्यांदा गेलो हां. आणि तिथे काय होतं त्या ब्राझीलमध्ये, तर त्या रेसमध्ये देर इज अ ॲथलीट हू इज बेसिकली अ पार्टिसिपेटिंग हं. अँड देन देर इज अ क्रू टीम बरोबर. आणि त्या क्रू टीममध्ये वाईफ किंवा हजबंड हां. आणि किड्स ऑल्सो देअर हां. आणि दॅट होल एंटायर जर्नी दे कन्वर्टेड इन टू अ पिकनिक. राइट. So they will go, they'll park the vehicle, Mm. they'll cook and all Mm. all Mm. those things, Mm. and then they'll cheer up and all Yeah. those things. So Mm. I said, ki, this is an amazing Right. way to have a holiday. Right. म्हणजे you are part of the endurance sports, the whole family is this thing. So this is a one part of it, right? Uh, second part, I mean, that's one thing where I always say कि it's amazing to have a this thing. हां. But there are races I've seen, like for example the Badwater. It happens in Death Valley. हं. Very tough conditions. Yes. I mean so if your family member doesn't have an exposure हं. of handling that kind of a heat or Mm. handling, because you're on the road for 48 Mm. hours, it's not easy. Mm. There is no, at times there are no washrooms, there are no places, you are sleeping in the car, and there are overall tough conditions. Right. And there the evening 6 p.m. also the weather is 48, 49, बरोबर. extremely hot condition. And बरोबर. then we had to within the race I had to admit a family member to the hospital, हं. and now he's also worried. I mean, बरोबर. this incident happened with me twice. ओके. So one in the Badwater and one in Ladakh. ओके. So the athlete got the wife and a son and the mamaji and all हां. those things. They don't have an experience. They are हां. not athletic ability. आणि मग अशा कंडिशनमध्ये ते तिथे आले, मग त्यांना तो एमच झाला, मग तुम्ही त्यांना सांभाळा, Oh. याला सांभाळा, and then he is also mentally occupied now. Right. And I had to hide from him because I can't tell him that your son's oxygen level is 40 and Right. we put him in the ambulance and Mm. taken it to then he will get disturbed. Yes. So it's a very tricky this thing. Right. So you have to analyze what kind of a race you are participating. Mm. Is your family member can handle that kind of a Mhm. situation? Hmm. And if they are ready for it, nothing like it, because you Right. have your family member knows you better, right? Right. And at times I have also seen a conflict happening between a spouse, Hmm. which is the last thing you want in the race, Right. right? So it's a very tricky answer. Yeah. While I love to say ki it's a good picnic or this thing, हं. but तेच आहे, सगळं डिपेंड करतं बरोबर. की काय हे म्हणजे काय कसं हे करायचं. करेक्ट. तसं आता काही रेसेसमध्ये वेन यू क्रू द रेस, हं. you also get a points. It becomes a qualifying thing. Oh. So like the USGG Badwater race आहे, त्याच्यामध्ये हो. असं असतं की क्रायटेरियाज आहे की तुम्हाला 300 मायलर करायचे आहे हं. आणि मग तुमचे ते पॉईंट्स तुम्हाला मिळतात. आणि हं. जर तुम्ही ती रेस तुम्ही क्रू केली असेल, हां. तुम्हाला जर ॲडिशनल पॉईंट मिळतो. Oh, बिकॉज nice. क्रूइंग गिव्स यू अन ॲक्च्युअल एक्सपिरियन्स ऑफ अ टेरेन, द वेदर and overall. So अच्छा. they actually, so there are a lot of solo athletes before doing actual race, they crew it for a couple Oh, of years nice. to see the experience. Oh. It's a qualifying criteria. Wow, that's a nice way of promoting Yeah. the crew aspect. Absolutely. आणि राहिलं ते की तू कधीतरी असं मला पण एकदा मेसेज केला होता की अरे आम्हाला एक क्रू मेंबर कमी पडतो, Yeah, तर that's येतोस का? recently. हां. तर असे वेगवेगळे लोक क्रू म्हणून एकत्र येतात, तर ते काय प्री रेस ट्युनिंग अप असतं का? सो दॅट यू नो व्हॉट, सो दॅट मस्ट ऑल्सो बी एसेन्शियल ना? करेक्ट. सी आपण ना अदरवाईज पण म्हणतो की तुम्हाला जर कोणाबरोबर बिझनेस पार्टनरशिप करायचं असेल, तर तुम्ही त्याच्याबरोबर 2 दिवस 3 दिवस ट्रॅव्हल करायला पाहिजे. दॅट्स हाऊ यू नो Right. नो देम व्हेरी वेल, राईट? हं. सो सेम अबाउट क्रूइंग. बिफोर फायनल रेस जर तुम्ही ओळखत नसाल, हां. तर ते खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे राईट. की तुम्हाला ते ट्युनिंग जमणार. कारण का
इट इज व्हेरी मतलब आय हॅव सीन विथ टीम्स की ते जर ट्युनिंग नाही जमलं ना, हां. कारण का एक तर तुम्ही सोबत आहात. 48, बरोबर. 48, 50, 60 डिपेंड. आपल्या रॅममध्ये तर यू आर लॉंगर यू आर याह! टुगेदर ऑलमोस्ट राइट. अ वीक. हां. आणि त्याच्यामध्ये काय आहे, की त्याच्यामध्ये जर सपोज जर ट्युनिंग बिघडलं ना, हं, ओ माय गॉड! इट इज सो डिफिकल्ट आणि आय हॅव एक्सपिरियन्स हं. दिस. आय हॅव एक्सपिरियन्स दिस. सो ट्युनिंग इज व्हेरी, 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 व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट क्रूज सिलेक्शन इज व्हेरी, व्हेरी इम्पॉर्टंट. राइट, आणि देन इट इज द फन फॉर एव्हरीबडी. राइट. आणि द लास्ट थिंग ॲथलीट वॉन्ट्स इज की तुमचा अ, एक क्रू अपसेट आहे किंवा क्रू भांडतो आहे. आणि आणि सांगू ना, हे सगळं ट्युनिंग जमून सुद्धा देर इज अ टाइम हं, where somebody gets a panic because हं, it's not easy. It's not easy to be up for the 2 nights. हं. It's not very comfortable thing to be in the car for so long. राइट, So it's a different ball राइट. game altogether. राइट. आणि मगाशी तू आता मेडिकल इमर्जन्सी म्हणलास, तर मग क्रूला थोडं काही ट्रेनिंग असतं? म्हणजे आपण मगाशी पंक्चरचं किंवा बेसिक मेंटेनन्सचं म्हणलं, मग Yeah, फर्स्ट एड, कारण लाइक यू सेड की काहीही होऊ शकतं. काही होऊ शकतं. आपल्या एका पॉडकास्टमध्ये आय थिंक कबीरच म्हणला होता, की द प्लॅन ए ऑल्वेज गोज फॉर अ टॉस. Always. यू हॅव टू गो टू द प्लॅन Plan बी. B. हां. Yeah, सो सो दीज थिंग्स, किंवा गाडीचं काय फेल्युअर झालं, correct. तर ह्या गोष्टीचं पण ट्रेनिंग तुम्ही क्रू प्रॅक्टिसमध्ये घेता, की असं काही? हां, म्हणून मी काय म्हटलं, की बेसिकली दॅट इज अ रिझन ईच क्रू मेंबर हं. शुड नो एव्हरीथिंग. राइट. So when I'm saying should no, he or she doesn't have to be extremely good physiotherapist, but they should know the basic हं, stretching. हं. They should know म्हणजे खूप छोटीशी गोष्ट आहे, पण त्या प्रत्येक क्रू मेंबरला हे माहिती हवं, की त्या क्रू व्हेकलमध्ये कुठे काय ठेवलं आहे. हां. म्हणजे आता मी एक सिंपल गोष्ट सांगतो. हा जो आता मी एक्झाम्पल सांगितला, की त्या ॲथलीटच्या बायकोला मला हं. हॉस्पिटलमध्ये पाठवावं हो. लागलं. सो काय झालं, आमचा थोडासा फोकस तिकडे चालला गेला. बरोबर. आणि शी वॉज हँडलिंग दी न्यूट्रिशन पार्ट आणि शी वॉज बिकॉज हजबंड वाईफ शी राइट. शी शी नोज. नोज बेटर राईट. येस. आणि मग तिने कुठे काही काही गोष्टी ठेवल्या होत्या, हं, हं. त्या आम्हाला आयडिया नव्हती. आणि ओह! तो जे पुढचे 18 तास एक गोष्ट मागत होता, ती काय त्या 18 अवर्समध्ये आम्हाला त्या कारमध्ये ती सापडली नाही. ओह! कारण का ती त्या एका आईस बॉक्सच्या आतमध्ये एका कॅरी बॅगमध्ये हे करून ठेवली होती. हो, अँड देअर इज नो वे वी कुड फाइंड हो. दिस. सो बेसिकली प्रत्येक क्रूला सगळं माहिती हवं. प्रत्येक गोष्टीचं नॉलेज असणं बेसिक तरी माहिती हवं बेसिकली. सो राइट, इट्स व्हेरी राइट, इम्पॉर्टंट. राइट. आणि सो सुरुवातीला मी म्हटलं असं, की this basically I want to promote, or I want to get this idea across to people, that you needn't be an athlete to be a Yeah. crew member. So you can actually go as a crew member, get the feel of the experience, and probably कुणाला तरी इन्स्पिरेशन मिळेल, किंवा कुणाला तरी कळेल, की ओ, हा एवढे एफर्ट टाकतोय, तर इतके दिवस मला असं वाटत होतं, की अरे काय एवढं काय आहे ह्याच्यात आहे, तर त्याची पण व्हॅल्यू कळेल. तर Yeah. कॅन एनीवन बिकम अ क्रू मेंबर, और काही बेसिक क्रायटेरियाज असतात, की थोडंसं तुम्ही सायकलिंगमध्ये पाहिजे, किंवा थोडंसं रनिंगची आयडिया पाहिजे, की एनीवन कॅन बी अन क्रू मेंबर, Yeah. और वेदर यू वुड लाइक टू प्रमोट और अपील टू पीपल की गेट इनटू दिस क्रूइंग थिंग, गेट द एक्सपीरियन्स, एंड देन यू कॅन युअरसेल्फ ट्राय सम रेस, असं. Yeah. So all your question has answered itself. हं. So basically, there is no basic requirement राइट. of running or cycling as such, हं. right? पण कसं आहे माहिती आहे का, की फॉर क्रूइंग हं. यू डोंट नीड टू बी अ व्हेरी गुड ॲथलीट. करेक्ट. रादर आय हॅव ओपिनियन ॲट टाइम्स की जे स्वतः खूप ग्रेट ॲथलीट आहे ना, हं. दे शुड नॉट बिकम अ क्रू मेंबर. कारण का काय होतं, असं झालं आहे आमच्याबरोबर, की तो काय करतो, तो त्याच्या परफॉर्मन्सबरोबर कंपॅरिझन करतो. राइट, राइट. आणि मग काय होतं, ते थोडंसं ना कॉन्फ्लिक्टिंग होऊन जातं. त्याला वाटतं की अरे हा खूप स्लो चालला आहे, हं. किंवा आणि मग तो ना त्या कंपॅरिझनमध्ये जातो. हं. आणि हे सगळं ऑल आय एम सेइंग इज नॉट अ नॉलेज, ऑल हॅव एक्सपिरियन्स. एक्सपिरियन्सेस राईट. आणि देन इट इट बिकम्स अ डिमोटिवेटिंग फॅक्टर हं, हं. फॉर द मेन ॲथलीट. कारण का तो सांगतो, अरे मैंने तो ऐसा किया था, मैं अभी अपन 8 घंटा लेट चल रहे, 6 अच्छा. घंटा लेट चल रहे. तो एक प्रॉब्लेम होतो. आणि दुसरं काय, हे सगळे जे ॲथलीट्स आहेत ना, हे तशीही मला असं वाटतं की दे आर नॉट
normal janta. हा So it is okay if they don't do crewing, they should do their job. Crewing is a guy is a role of a person who has patience, who are happy to help, happy to हम्म, support. And there are हम्म. people who are like that, who बरोबर. hasn't. There are. I mean, I keep meeting in the community amazing people. They like to support. They like to volunteer. It is for them. राईट. So that is the best thing. It can be anybody, family or family member. हां, थोडंसं रनिंग आणि सायकलिंगचं तुम्हाला थोडं असलं तर वेल अँड गुड, नॉट द बेसिक दिस थिंग. कारण का आता जसा एका रेसमध्ये एक फिजिओ आला होता. ही इज नॉट डन एनी रनिंग ऑर दिस थिंग अँड ही हॅज डन राईट फ्रॉम केरला टू उमिंगला पास. आय मीन आशिष बरोबर ही वॉज अ फिजिओ, राईट. राज बडगामाच्या भारतांच्या वेळेस काही क्रू होते, त्यांना झिरो एक्सपिरियन्स ऑफ दिस थिंग, बट दे वर अमेझिंग क्रू बिकॉज their entire intention was to support basically. Right. So that's absolutely fine. राईट. So then there are certain times the crew has a I mean we had crew member in the team who had no running or cycling experience, but they have picked up cycling and running after that. Yeah, exactly. And I'll tell you, if you ask me, those who want to what do you say, uh, who wants to do something like solo or something, before doing that they should actually crew it. Right. So then they get an experience of a track. They Right. also get a overall Right. feel of the race. So Right. that I strongly recommend. Yes. But once they become a successful athletes, then they should not crew. is what my personal opinion. नाही, तू आत्ता बोलला ते माझ्याशी रेझोनेट होतं, कारण मी सुरुवातीला म्हणलं असं डेक्कन क्लिफ हँगरला आम्ही 2 years in a row क्रू केलं. सो पहिल्यांदी तर आम्ही अगदीच रॉ होतो. म्हणजे Correct. आपण मगाशी बोललो, पण वी डिडंट हॅव अ बॅकअप कार. आम्ही फुल राम भरोसे होतं की correct. आपल्या गाडीला काय होणार नाही, काही होणार आपण ऍथलीटला सपोर्ट करायचंय. नाही. Yeah. पण सांगण्याचं इंटेन्शन, नेक्स्ट इयर वी ऑफकोर्स हॅड 2 कार्स. सांगण्याचं इंटेन्शन असं आहे की तेव्हा आय रिअलाइज की डेक्कन क्लिफहँगर एक्झॅक्टली काय आहे. म्हणजे बोलायला असं वाटतं की 643 किलोमीटर्स गोव्याला सायकल करत जायचंय, 4 जण 25-30 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर अल्टरनेट करत राहतील. पण द एंटायर जर्नी केवढं काय काय मॅनेज करायला लागतं ते तेव्हा ऍक्च्युली वेन यू आर पार्ट ऑफ द क्रू कळतं. आणि देन वी रिअलाइज द ग्रॅव्हिटी ऑफ डेक्कन क्लिफहँगर. तर त्यामुळे अजूनही आय डोंट थिंक आय एम रेडी टू डू द डेक्कन क्लिफहँगर. सो दॅट इज ऍब्सोल्युटली ट्रू. ते तर ज्याला पण सोलो करायचं आहे, दे शुड फर्स्ट. आणि दॅट्स व्हॉट हॅपन. आय टोल्ड यू ना, बॅड वॉटरमध्ये एव्हरी सिंगल ॲथलीट हू पार्टिसिपेट ॲज सोलो, त्यांनी कुठेतरी क्रूइंग केलेलं असतं. कारण का दॅट एक्सपिरियन्स इज इम्पॉर्टंट. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. So it is recommended that somebody wants to participate They in a should, yeah. thing like Deccan Cliffhanger. कारण Deccan Cliffhanger खूप पॉप्युलर आहे, popular म्हणून आहे. मी सारखं Correct. त्याच्याबद्दल बोलतोय. सो हां. somebody, it is better that they become part of the crew, understand what it is, Absolutely. and then participate. Absolutely. Nice. Yeah. काही असे इंटरेस्टिंग किस्से किंवा खूप असे डोक्यात राहिलेला आहे की हा इन्सिडेंट झालेला असे क्रू साइड ऑफ द स्टोरी? Too many. Because they are cycling or they are running, whatever, na, so all the blood flow towards your feet, so your head stops working basically, right? आणि मग then they have a hallucination, Right. हे वगैरे. तर मला एक किस्सा आठवतो. म्हणजे कारण का मी ब्राझील खूप जास्त वेळ केला, त्यामुळे माझ्या डिस्कशनमध्ये ब्राझील हे खूप Right. येईल. I've done it 4 So, times. बिफोर दॅट पटकन ब्राझील म्हणजे काय ते सांग. म्हणजे Okay, so Brazil 135 is one of the toughest ultra race ओके, in the world. रनिंग. running. आणि मला जर आपण पुण्यात बसलोय, तर मला जर एक्झाम्पल द्यायचं असेल तर बेसिकली यू क्लाइम्ब सिंहगड, you come down, then you climb Lavasa, then you come down, ओके, then you again climb Sinhagad, then come down. That is the only thing is Brazil. It's only climb. म्हणजे कधीतरी असं वाटतं की अरे कुठेतरी तर फ्लॅट रस्ता येईल. अच्छा. नथिंग फ्लॅट. इट्स एव्हरीथिंग इज just uphill, downhill, uphill, downhill. ओके. And it's 135 miles, so 217 kilometer. वाव.
सो इट्स अ ब्युटिफुल टेरेन आणि ते असं थोडंसं ना मेन रोडवरती होत नाही, ते ऑफ लोकेशनवरती होतं. त्याचं कॉम्बिनेशन ऑफ पाथवेज आणि ऑफ टार रोड आणि ट्रेल आणि इट्स अ ब्युटिफुल बट व्हेरी व्हेरी टफ. ओके. सर तिथे चॅलेंज म्हणजे लँग्वेज बेसिकली, कारण की राईट. तुम्ही ना खूपच इंटिरियरमध्ये आहात, ओके. त्यामुळे नोबडी स्पीक्स इंग्लिश. ओके. आणि व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आय एम नॉट गोइंग टू टेक एनी ॲथलीट नेम नाव. तर तो असा ना, आम्हाला असं वी आर वी हॅव ओनली सम 40 मिनिट्स इन हँड अच्छा. आणि असं कट ऑफ आहे हम्म. आणि तो मिडल ऑफ द रोड तो बसला हम्म. आणि तो मला म्हणाला की माझ्या आजीने सांगितलं आहे की डोक्यावरती जर बर्फ नाही ठेवला तर मी मरील. आई शपथ. आणि आय एम टेलिंग यू दिस इज लाईक इन द मिडल ऑफ नो वेअर. आणि आणि ही रिफ्यूज टू मूव्ह. आणि सगळेच थकले आहेत रे, हो. कारण का ही गोष्ट आहे जेव्हा कट ऑफ 60 आवर्स होता ओके. आणि 40 मिनिट्सचा आता कट ऑफ आहे. हो. म्हणजे एव्हरीबडी इज ऑलरेडी 59 hours to 20 minutes in the race. Yes. आणि दिस थिंग राईट. So everybody is tired येस. and everybody desperately wants to go to the finish line. राईट. आणि हा ऐकायलाच तयार नाही. तुला सांगतो, मी लकीली एक असं छोटंसं फार्म हाऊस सारखं होतं आणि तिथे त्यांना हे समजवायचं की हां. अरे आम्हाला बर्फ बर्फ. हवा आहे म्हणून. म्हणजे इम्पॉसिबल गोष्ट होती. हं. तर ते मी ट्राय केलं हं. आणि देन आय सेड लीव्ह इट मॅन. मी सरळ घुसलो त्यांच्या किचनमध्ये, फ्रीज उघडला, त्या ट्रेमधनं बर्फ घेतला. मी म्हटलं हे लोक मारणार आहे आता आपल्याला. लकीली दे वर व्हेरी स्वीट. ओके. दे अंडरस्टूड, कारण का त्यांना आयडिया आहे की इथे हां. काहीतरी चालू असतं हो. म्हणून. आणि देन वी मॅनेज टू पुट आईस. दिस थिंग अँड दिस गाय स्टार्टेड अगेन. असे खूप खूप किस्से आहेत. एक तुला सांगतो मी की रेस अक्रॉस वेस्टमध्ये हां. इट्स ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट वाईल द क्रू हॅज टू बी रिअली अटेंटिव्ह. आम्हाला काय आलं की आम्ही ना एक चूक केली ॲज अ एंटायर टीम, की वी डिड नॉट ट्रॅक. सो दे गिव्ह यू अ डिव्हाइस ओके. वेअर यू कॅन ट्रॅक अँड देर आर ॲप वेअर यू कॅन ट्रॅक की वेअर आर यू, व्हॉट्स युअर पोझिशन अँड ऑल दोज थिंग्स. आणि वी वेर जस्ट आय थिंक सम I don't remember the exact distance. I think probably just 30-40 kilometer away from the finish line. आणि पूर्ण क्लाइंब संपून टॉपला our athlete म्हणजे आय.जी. कृष्ण प्रकाश, he rested. He said I'm tired. And he said he wants to rest. And said okay, because everybody was tired, right? बरोबर. आणि he took a nap of 30-40 minutes. ओके. आणि no one tracked this thing. ओ. आणि नंतर आम्हाला कळलं जेव्हा आम्ही हे केलं तिथून काय, आणि इट वॉज ऑल डाऊनहिल. सो ऑल डाऊनहिल 30-40 किलोमीटर ऑफ डाऊनहिल इज नेवर अ प्रॉब्लेम. Right. ही इज डन ऑलरेडी 1500 किलोमीटर Right. ना, त्यामुळे. आणि देन वी रिअलाइज वी मिस अवर पोडियम. ओ. कारण का जे पोडियमवाले आले त्यांनी आम्हाला तिथे क्रॉस केलं. ओ. सो ॲज अ क्रू वी शुड ऑल्सो नो दिस, की अरे ओ. तुम्हाला एलिव्हेशन तुम्ही इथे पोहोचला आहे, इट इज डाऊनहिल आहे, तुमचं रँकिंग कुठे आहे. सो यू टू ट्रॅक ऑल दिस. सो आय मीन, आणि now he will never get a chance because he was the first Indian to participate in Race Across West. Oh. And he will not get this chance of become a podium finisher ever. I mean, and at least as the first Indian, So that is where the crew is very important. That it's not only about all Right. this; it's also about keeping a track of things. Right. So there are too many stories. I mean, crewing is too many stories. I mean, your podcast will probably not fit into this thing. आशिष कसोदेकर बद्दल जेव्हा आम्ही 555 करत होतो तेव्हा, सो फर्स्ट हू थॉट की somebody will do 555 Yes. किलोमीटर, राईट? हां, अगेन आणि पटकन मी इंटरप्ट करतो. 555 तो म्हणतोय तेव्हा आशिष कसोडेकर हॅज रन 555 kilometers in Leh. म्हणजे दॅट इज अ बिग अचीवमेंट. ही इज वन ऑफ द फ्यू इंडियन्स हू हॅव ओनली इंडियन फर्स्ट इंडियन टू फिनिश दॅट रेस. म्हणजे इट इज अमेझिंग. तेव्हा आम्ही जेव्हा ते प्लॅनिंग करत होतो तेव्हा आय वॉज व्हेरी हेडस्ट्रॉंग दॅट वी वॉन्ट टू स्टिक टू द प्लॅन अँड वी हॅव टू मेक इट ॲज अ स्टेज रेस. आणि देन बाय द टाइम आय हॅड सो मच ऑफ एक्सपिरियन्स. आणि आशिषच्या क्रूमध्ये त्याचं ना फ्रेंड सर्कल, फॅमिली ऑल असते, अँड दे आर अमेझिंग. ऑल ऑफ देम आर व्हेरी
involved, all of them are supporting and all those Right. things. But I was very this thing की we will stick to the plan आणि हे झालं. आणि we did stick to the plan आणि त्यांनी कारण का काय होतं रे 555ला there are multiple nights हम्म. आणि काय होतं जर तुमचा बायोलॉजिकल क्लॉक जर खूप जास्त डिस्टर्ब झाला हम्म. तर मग तुम्हाला ना ते it's very difficult. So we said ki at one point of time 2:30 3 o'clock in the night he should take a nap. हम्म. So at least that night nap and then you are again start. So हम्म. we followed that plan. हम्म. आणि आम्ही एक चूक असं मला वाटतं नॉट एव्हरीवन ॲग्री विथ मी जेव्हा लास्ट होतो जेव्हा आम्हाला वी वे जस्ट 42 किलोमीटर अवे फ्रॉम द फिनिश लाईन बट बिकॉज वी वॉन्टेड टू स्टिक टू द प्लॅन ही स्लेप्ट अच्छा. हां आणि दो ही बिकम अ फर्स्ट इंडियन बट इन दॅट ओव्हरऑल थिंग ही बिकम सेकंड ऑर थर्ड ओ. कारण का वी कुड हॅव तो जस्ट पुश इट हो. दिस थिंग पण असं आय मीन ऑल दिस बरोबर. रेसेस द मोर यू डायसेक्ट द मोर दिस थिंग आम्हाला एका रेसमध्ये यू एसमध्ये आय मीन अनएक्सपेक्टेडली आम्ही तिथे रूल स्ट्रिक्ट आहे म्हणून गाडी ते शोल्डरच्या राईटला पार्क करावी लागते तिथे पार्क केली इट्स नाईट टाइम 1 o'clock 2 o'clock इन द नाईट आणि वी डिड नॉट रिअलाइज दॅट देर इज सँड अँड व्हेकल गॉट स्टक आणि यू एस आहे ते त्याच्यामुळे देर इज नो वे ते काय निघत नव्हती गाडी देन वी हॅड टू कॉल द टो व्हेकल वी डिडंट वॉन्ट ॲथलीट टू टाइम वेस्ट देन वी डिसाइडेड की आम्ही चौघं होतो दोघं जण हे करतील दोघं जण सगळं सामान जेवढं पॉसिबल आहे आणि देन यू रन विथ सो जसं तू मगाशी विचारत होता की याच्यामध्ये जसं सायकलिंगमध्ये हे अप्लिकेबल नाही आहेत कारण का सायकलिंगमध्ये देर इज पेसिंग इज नॉट अलाउड पण रनिंगमध्ये पेसिंग इज अलाउड अच्छा. त्याच्यामुळे दॅट वन पर्सन ऑर अ कपल ऑफ people in the group should have that capacity to run also with the athlete because he get bored otherwise. So pacing allowed आहे म्हणजे सगळ्या अल्ट्रा याच्यामध्ये तर then we had to run with the athlete for few hours before the whole this thing. तर ते सगळं असं there are lots of this thing एका ॲथलीट बरोबर म्हणजे माझ्याबरोबर त्याने ती रेस फिनिश केली त्याच्या आधी ही कुडंट फिनिश दॅट रेस बिकॉज ही हॅड अ फाईट विथ द क्रू आणि त्या रेसमध्ये क्रायटेरिया होता की ऑल द क्रू मेंबर अँड द ॲथलीट हॅज टू फिनिश टुगेदर क्रू मेंबर इज नॉट देअर इट कॅन बी वर्क ॲज अ बेसिकली सो आय मीन आपल्याकडे अजून ते आलेलं नाही आहे बरोबर इट विल कम इव्हेंच्युअली दॅट क्रूइंग इज हाऊ इम्पॉर्टंट क्रूइंग इज ते बहुतेक आपल्या पॉडकास्ट नंतर थोडंसं अवेअरनेस वाढेल होपफुली. मगाशी तू एका त्या डिव्हाइस बद्दल बोलत होता तर मी तुला ऍक्च्युली माझ्या क्वेश्चनर लिस्ट मध्ये होता हा क्वेश्चन की हॅव यू सीन चेंज इन टेक्नॉलॉजी म्हणजे ऍप बेस्ड किंवा इन्स्ट्रुमेंट बेस्ड कॉलिंग किंवा कीपिंग इन टच विथ दी ॲथलीट कारण तुम्ही कारमध्ये असता तर सम इयर प्लग आणि युअर ऑन दी असं चेंजेस बघितले हो आणि सायकलिंगला तर हे ॲब्सोल्यूट मस्ट आहे ॲब्सोल्यूट मस्ट म्हणजे काय होतं की इट इज इम्पॉसिबल टू स्टिक टू द प्लॅन राईट इट्स इम्पॉसिबल कारण थेरीमध्ये खूप सोपं आहे की दर 3 तासामध्ये हे प्यायला पाहिजे हे खायला पाहिजे अँड ऑल दोज थिंग्स पण याच्यामध्ये काय होतं प्रॅक्टिकलमध्ये इवन ॲथलीट is not remembering this and at times crew is also not this thing. We as a I mean when I'm saying we as a Indian has to learn a lot in this कारण का असे आपल्याला ना अजून तो एक्सपोजर नाही आहे बरोबर तिकडे ते लोक फार प्रोसेस ड्रिव्हन आहेत आणि ते लोक फॉलो पण करतात खूप सिन्सिअरली म्हणजे ते एव्हरी thing what athlete eats or a drink they note down and they also track की कॅलरीज किती तो आता तुझ्याकडे गार्मीमध्ये तुला दिसतं कॅलरीज किती बर्न झाल्या आहेत तर जेवढ्या कॅलरीज बर्न झाल्या आहेत त्या कॅलरी रिप्लेनिश होण्यासाठी तेवढ्याच कॅलरीज दिल्या पाहिजे का बरोबर दॅट्स अ टेक्नॉलॉजी सपोर्ट राईट यू टेक अ सपोर्ट ऑफ अ टेक्नॉलॉजी अँड देन अकॉर्डिंगली यू हॅव टू कीप फिडिंग दोज calories to the athlete. So that is one. Second thing is the communication. तर आता तो ऑन द गो आहे सो यू हॅव दोज हेल्मेट्स अँड देन यू कॅन देन ही टेल्स की आता मला पाणी हवं आय वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक और वॉट एव्हर सो दॅट कम्युनिकेशन इज अ बिग हेल्प a very interesting thing during the cycling event in US where they give you a device आणि त्या device वरती messages keeps coming तर आता तिथे कुठेतरी एका ठिकाणी फायर होती so then they told us की at one particular location athlete is allowed to
sit in the vehicle because it was risky for him to Oh, cycle this okay. thing. So all this technology and all these things definitely helping. हम्म. आणि जसं आता ते मी म्हटलं ना की आम्ही चुकीच्या ठिकाणी गाडी लावली. गाडी लावली आणि ते झोपले and then हम्म. we missed the podium. हम्म. So that is where this all those Technology apps and help. all those technology will definitely help basically. नाईस. आणि आता काय पुढे प्लॅन्ड आहे सम रेस दॅट यू आर गोइंग टू क्रू किंवा Yeah. I miss doing the DC crewing because हा. it clashes with one of my event. There is a crewing, hopefully, I mean, for the RAM. अच्छा. नाईस. Let's see if that happens. Uh, there is one thing which I am looking for is a race across Australia. Like, then अच्छा. there is somebody ओके. this thing. It takes a lot of time, a lot of time commitment basically. राईट. But I love it, so I'll probably Right. join one of those. नाईस. Yeah. आणि अजून एक मला हे नेहमी सो आम्ही जेव्हा क्रू केलं तेव्हा आम्ही मित्रच होतो, त्यामुळे आम्ही खर्च शेअर केला किंवा कारण दॅट ऑल्सो मस्ट Yeah, बी अ कन्सिडरेबल अमाऊंट. सो Absolutely. जनरली फॉर इन्फॉर्मेशन हू स्पेंड्स म्हणजे इज इट द ॲथलीट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केअर ऑफ द क्रू की क्रू स्वतःहून म्हणतं नाही नाही आम्हाला हा एक्सपिरियन्स आहे म्हणून आमचा खर्च आम्ही करतो किंवा कसं इट वर्क्स जनरली? So it's a mixed thing basically. Okay. आणि इंटरनॅशनल जेव्हा असतं तेव्हा ॲथलीट इज टेकिंग केअर ऑफ ऑल द ओ एक्सपेन्सेस. ओ इंडियामध्ये काय होतं रे, इंडियामध्ये डझंट मॅटर बिकॉज द कॉस्ट इज नॉट मच. हा हा. म्हणजे ॲज इट इज DC ला पीपल लुकिंग ॲट की चला यार गोवाला जाऊन हॅव फन बेसिकली. बरोबर. सो इट्स अनदर गोवा रोड ट्रिप हा. आणि हे. बट इंटरनॅशनली काय असतं, इट्स अ लॉट ऑफ टाइम कमिटमेंट, लॉट Right. ऑफ एक्सपेन्सेस, ऑल Right. दोज थिंग्स. सो naturally a athlete has to take care of all Okay. the expenses, Okay. this thing, Okay. all the expenses. And I mean he has to of course try and get a sponsorship and all those things. अच्छा. And but said that there are incidences where a crew member came on their own, took care. I mean, as an experience they have come. And luckily for Indian athletes, there are in US specifically there are a lot of ultra athletes who are like Indians who settle down there. अच्छा. And because they know how expensive for us to go and spend money there, so at times they come on their own. Oh, They this try and is- support that way. So that way, now the ecosystem is building up where Nice. people are supporting. But other places like Brazil, all it's a paid thing. म्हणजे there are races. So तुला जर तिथून जर हायर करायचं असेल ना, so it's a paid service. So ओ you have to pay him like ब्राझीलमध्ये आम्हाला एक क्रू कंपल्सरी लोकल घ्यावा लागतो लोकल घ्यावा लागतो. किंवा ट्रान्सलेटर ना. Right. Otherwise, so you are finished. राईट. If you don't have a local translator, there is no way you can finish that Okay. race. So then it's a paid service. So then Okay. you have to pay him or her for a per day and then take care of all their expenses of stay, travel, Okay. this, that basically. ओके. And even in most of the international races, it's a paid thing. ओ आपल्याकडे काय आहे ना, आपल्याकडे ना दॅट वे द इकोसिस्टम इज अमेझिंग इन द सेन्स इट्स नॉट व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. आणि इंडियामध्ये ना खूप रेसेसमध्ये सेल्फ सपोर्टची गरज पडत नाही, कारण का आपल्याकडे एव्हरी 20 किलोमीटर काय ना काहीतरी आहे. हा, म्हणजे हा. तुम्हाला खायला हे ते काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. हम्म. तिथे तसं नसतं ना, तिथे हम्म. तिथे इट्स अ डिफरंट बॉल गेम. बरोबर. आणि काय असा स्टँडर्ड रेशो आहे की की इट व्हेरीज म्हणजे नंबर ऑफ क्रू टू द इव्हेंट ऑर द ॲथलीट असा काय आयडियल रेशो असतो? सी द बेस्ट इज टू हॅव मिनिमम 4 people in Okay. a crew, minimum 4 people. Okay. आणि सायकलिंग मध्ये तर मिनिमम 8 people. Oh, अच्छा. सायकलिंग मध्ये तर यू हॅव टू हॅव बिकॉज युअर ॲव्हरेज पेस इज 25 kilometer an hour, राईट. right? आणि which is like if you don't have two vehicle, as I said earlier, if you don't have a two vehicle, you are taking a big risk. Big risk of. आणि होतं काय रे, सी the international races or even that race, see these races happen once a year, right? आणि there's a lot of preparation gone. म्हणजे it is not easy to reach to that level of fitness every now and then, right? राईट. So more than the expenses part, it is also that time. क्योंकि तुम्ही एवढी Yes. मेहनत केली आहे, हो. you don't want to lose that just by taking that chances by not taking one car. बरोबर. I understand there are
क्रायसिस देर आर दिस थिंग. बट तसं म्हटलं इंडियामध्ये ॲटलिस्ट काय होतं खूपदा कम्युनिटी म्हणते की चलो ठीक आहे आय टेक माय कार समबडी सेज ओके हे होतं पण इंटरनॅशनली ते पॉसिबल नाही बिकॉज इट्स व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. राईट. म्हणजे इफ यू वॉन्ट टू डू अ Brazil or a US or in Europe and all those things, those are expensive राईट. because your car rental is high, your overall राईट. expenses are very high. राईट. So these are expensive. But while said that it is expensive, it is that is the reason that you have to have a good set of crew member. You have to have a good plan. बरोबर. So for a silly mistake, you should not lose the बरोबर. and which I have seen happening बरोबर. because of lack of planning and taking it too casually. बरोबर. म्हणजे तुला सांगतो आत्ता ना एका आत्ता रिसेंटली इन वन ऑफ द रेस in US. So he came with his close friend who हम्म. had no experience हम्म. of crewing and no experience of running or cycling Hmm. or anything. And but they are very close friend. They Hmm. understand them very Hmm. well. So Hmm. it was a good first 24 36 hours. Hmm. But after that, probably a bad advice and this thing, Hmm. and they could not finish it because there is a support needed. There is a guidance required to finish the race. Oh, nice. सो आता ना असे खूप एलॅबरेट किंवा असं एक मोठा सेट ऑफ प्रश्न आहे ते मी तुला विचारणार आणि देन यू कॅन एलॅबरेट. सो पहिलं त्याच्यातला पार्ट असा आहे की सिलेक्शन क्रायटेरिया काही असतो का? म्हणजे आता सी लेट्स बी व्हेरी फ्रँक अबाउट इट की तू एक्सपिरियन्स जास्त आहे. सो तुला काय असं आहे का की मला आता ॲथलीट तुला अप्रोच झाला की यू बी द क्रू चीफ आणि यू सिलेक्ट दीज आर दी ऑप्शन्स आणि यू बी द डिसिजन मेकर की कोण आपल्याला क्रू पाहिजे. का सांगतो मी? कारण आम्ही जेव्हा DC केलं ना, तेव्हा आमचे काही फ्रेंड्स होते. ते म्हणले, "अरे सही मजा आहे, की आपण गोव्याला जायचं, गाडीत बसायचं आपल्याला काय तर पुढच्या वेळी मी पण येईन." पण देन देअर विल बी सम क्रायटेरिया की धिस पर्सन ॲज अ फ्रेंड ऑन अ ट्रिप इज डिफरंट अँड ॲज अ क्रू मेंबर इज डिफरंट. Yeah. सो दॅट आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू की काही सिलेक्शन क्रायटेरिया असतो का? किंवा अ फॅमिली मेंबर विच यू सेड की दे मोटिवेट किंवा देर इज कॉन्स्टंट रिलीफ की आपल्याबरोबर आपल्या फॅमिलीतलं कोणतरी आहे. पण ॲट द सेम टाइम असं पण होऊ शकतं की द फॅमिली मेंबर सेज की अरे दिस गाय इज इन पेन, ह्याला आपण थांबायला सांगू. Correct. आणि देन यू नो द एंटायर कॅल्क्युलेशन Yeah. गोज हेवायर. ठीक आहे, डेक्कन क्लिफहँगर इज वन नाईट ओनली. Yeah. बट देअर विल बी मल्टिपल नाईट जेव्हा येतात तेव्हा मग हॉटेल कुठलं सिलेक्ट करायचं किंवा तू मगाशी एक आपण पॉडकास्टच्या आधी म्हटलं तेव्हा रेस्ट रूम स्टॉप्स कुठे घ्यायचे. कारण क्रू हॅज टू इज ऑलवेज द सेकंडरी म्हणजे Yeah. They're not in priority. Yeah. द Focus is ॲथलीट on the इज athlete. येस. सो ॲथलीट थांबला की आपण टॉयलेट स्टॉप घ्यायचा, आपण फूड स्टॉप घ्यायचं. सो कधीतरी कोणतरी म्हणाल नाही नाही मला आत्ता भूक नाही मी नंतर खाईन. तर हे सगळं कोण डिसाईड करतं? Okay. किंवा ह्या क्रूमध्ये हे कसं डायनॅमिक्स वर्क होतात? कारण दिस इज गोइंग टू बी व्हेरी क्रुशियल ॲस्पेक्ट व्हेन अ Right. क्रू इज फॉर्म्ड. Right. किंवा आधी तू सुरुवातीला म्हणाला होतास की प्रॅक्टिस राईड्स असतात. Yeah. सो प्रॅक्टिस राईडच्या वेळेला ह्याची क्रूची प्रॅक्टिस होते का Correct. Yeah. स्पेशल? Correct. So exactly. I mean, that's what I have learned over the period of time. हां. Ki initially we were very casual about it. कि चला ठीक आहे. हम्म. कि कारण का family member also takes it as an holiday and राईट. it's a good way, right? येस. But जर ती रेसची एक्सपेक्टेशन म्हणजे जर ती हाय अल्टिट्यूड रेस आहे किंवा डेथ व्हॅलीमध्ये आहे किंवा 3 नाईट्स 4 नाईट्स तुम्हाला जागायचं आहे तर नाव आय एम व्हेरी क्लिअर की I need to know ki even if it's a family member, do they have that kind of capacity to handle those things. तर मी आता असं करतो की प्रॅक्टिस राईडला की ठीक आहे इफ युअर स्पाउस इज कमिंग और युअर फॅमिली मेंबर इज कमिंग सो देन वी डू have a 24 hours or a 36 hours practice. Okay. See ki this thing and then we take a call ki suppose असं वाटलं की no this is not going to happen and then you still want to take him or her as a crew
but then there will be a secondary crew. The Ah, dependency is not on that crew, right. because then you're taking a big risk. Risk. That was a past experiences. Mm, And then I am very clear. If I am a crew chief, Mm. I Mm. tell athlete very clearly कि those number of hours, mm, I don't know right or wrong, but decision I am taking when it mm, comes to crew. mm, Because otherwise, so I don't want to, in the middle of the road, mm, uh, I mean, the suggestions are welcome, mm. but at the end of the day, I mean, unfortunately, there is no right and wrong decision. Right. There is a decision you have to take and move forward. Yes. आणि as you said, I mean, Kabir also said की प्लॅन ए वगैरे असं काही नाही रे. हां. प्लॅन बी, प्लॅन हं. सी. कारण का there are lot of factors, बरोबर. की तो ॲथलीटचा त्या दिवशीचा परफॉर्मन्स, हां. त्याने त्याचं न्यूट्रिशन, द वेदर डिपेंडन्सी. हं. आणि कधी-कधी काय होतं तुमचं पेपरवरती तुमचं एलिव्हेशन आणि हं. ॲक्च्युअल एलिव्हेशन, रोड कंडिशन्स, वेदर लॉट ऑफ फॅक्टर्स. बरोबर. सो देर आर डिसिजन्स आर व्हेरी व्हेरी डायनामिक. हं. तर अशा डायनामिक डिसिजन्समध्ये तुम्हाला यू हॅव टू हॅव समबडी. आणि इन माय सिच्युएशन, नॉट बिकॉज आय हॅव बीन डुईंग इट फॉर सो मेनी इयर्स अँड एक्सपिरियन्स, आय थॉट की ठीक आहे, आय विल टेक ओपिनियन, देन फायनली समवन हॅज टू टेक अ डिसिजन. बरोबर. आणि कधी-कधी काय होतं की ॲज यू करेक्टली सेड ना, फॅमिली मेंबरला with the love or a concern, हं. they become very possessive, आणि मग ते पण इम्पॅक्ट हं. करतं. तर त्यामुळे मी ॲथलीटला पहिले सांगतो की तू बता के रख भाई की उस टाइम पे डिसीजन मैं लेने वाला हूँ. हं. तो बट ठीक आहे, म्हणजे दीज आर स्मॉल लिटल थिंग्स, बट दॅट वी नाव हॅव हं. लर्न टू कन्वे दिस राइट. बिफोर हँड ओनली. राइट. आणि जेव्हा तुमचा क्रू समजा 10 लोकांनी इच्छा एक्सप्रेस केली, की बाबा आम्हाला यायचंय, त्याच्यातले तुला 8च लोकांना घ्यायचंय, लेट अस से. सो इज देअर एनी सिलेक्शन क्रायटेरिया? सिलेक्शन ॲज इन नॉट सिलेक्शन इज अ व्हेरी रॉंग टर्म, पण a criteria where you say की नाही, these 8 are more suitable for the race. आणि देन हाऊ डू यू हँडल दॅट? किंवा त्यांना काही ट्रेनिंग असतं का, की मला एक दिवस मी जागू शकतो, पण दुसऱ्या दिवशी नाही जागता येते. तर अशी 2 नाईटची आपण प्रॅक्टिस करू, किंवा त्यांना एक शेड्यूल दिलेलं असतं, की तू हे 4 तास झोपायचंच आहे. म्हणजे 10 ते सकाळी 10 ते दुपारी 2 तू झोपणारच आहेस. हा क्लिअर इन्स्ट्रक्शन, असं काही ट्रेनिंग असतं का? हां, तर सो बॅड वॉटरची रेस आहे, त्याच्यामध्ये ॲक्च्युअली क्रूचं प्रोफाईल पाठवावं लागतं. ओह! And these races are happening for last 40 years. So they actually take the crew profile also, अच्छा. and then he also says or recommend or suggest ki whether this thing. अच्छा. So there is a criteria in the Okay. tough condition races. So जसं आता मी म्हटलं ना की जसं सायकलिंग आणि रनिंग, तर सायकलिंगमध्ये कसं आहे की यू डोंट नीड टू बी अ सायकलिस्ट और यू डोंट नीड टू बी ॲथलीट, बिकॉज यू आर नॉट पेसिंग, यू आर ओनली देअर ॲज अ सपोर्ट Right. थिंग. रनिंगमध्ये तसं नाही. रनिंगमध्ये यू हॅव टू हॅव सम एन्ड्युरन्स, अच्छा. बिकॉज यू आर आयदर वॉकिंग और रनिंग विथ दिस थिंग. अच्छा. सो ॲटलिस्ट जर तुम्ही 4 लोक आहेत तर मिनिमम 2 लोक असे हवे अच्छा. की कारण का तो कंटिन्युअसली अलाउड असतं ओके. रन करणं. तर ते 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर हे करायचं. त्याच्यामुळे तो क्रायटेरिया रनिंगमध्ये तर आहेच. म्हणजे त्याला दिस ही इज should ओन्ली be- फॉर मोटिव्हेशन, राइट? म्हणजे यू कॅन पेस द हां, ॲथलीट. पण कसं असतं ना की इट्स बेटर टू हॅव समबडी अच्छा. रनिंग, आणि स्पेशली नाईट टाइम. अच्छा. बिकॉज यू हॅव टू कीप टॉकिंग टू हिम, यू हॅव टू कीप, हम्म. आणि दॅट कॅनॉट बी अ वन पर्सन, देन ही ऑल्सो गेट इरिटेटेड बिकॉज ऑफ सेम पर्सन, आणि सेम पर्सन विल नेव्हर बी एबल टू डू सो मच ऑफ दिस थिंग, Right. राईट? तर रनिंगमध्ये तर हा क्रायटेरिया हवा की तो Okay. थोडासा तरी त्याला ओके. एंड्युरन्स पाहिजे, की नॉट नेसेसरी की 50 किलोमीटर, पण ॲटलिस्ट सो इन अ ब्रेक ही कुड बी एबल टू रन 5-10 किलोमीटर, 5-10 किलोमीटर असं बेसिकली. सायकलिंगमध्ये तसं हे नाही आहे. आणि कारण का सायकलिंगमध्ये देर इज नो पेसिंग अलाउड बेसिकली, यू आर ओनली देअर इन द व्हेकल अँड दिस थिंग. पण जसं आपण म्हटलं की जेव्हा त्या मल्टिपल डेज होतात, तेव्हा तो तुमचं कॅपॅसिटी ऑफ स्टेईंग इनसाइड द कार फॉर 48 hours, फॉलोईंग द शेड्यूल ॲज पर द प्लॅन. आणि टिपिकली काय होतं की सुद्धा सायकलिंग इव्हेंटमध्ये तुमची रेस सुरू झाली आणि 25 किलोमीटरच्या पेसने तो जाणार आहे. तर तुम्ही इनिशियली
प्रॉबेबली यू विल गो 25 किलोमीटर अँड वेट. हा आणि किंवा जिथे जंक्शन्स आहेत राईट त्या लेफ्ट राईट जंक्शन्सला तुम्हाला माहिती आहे की आता दिस कॅन बी कन्फ्युजिंग. तर ते तुम्हाला, आणि हे सगळं ना पेपरवरती प्लॅन करणं नाही पॉसिबल. कधी कधी डायव्हर्जन पण खूप रॅन्डमली येतात. बरोबर म्हणजे विदिन द रेस ऑनली डायव्हर्जन हो काहीतरी हो चेंज होतं. त्यामुळे तुम्हाला ॲज अ क्रू यू हॅव टू बी अटेंटिव्ह हम्म, की कुठे काय आहे. हम्म, कधी कधी मध्ये काहीतरी गावाची जत्रा असते, देन यू हॅव टू बी देअर, हम्म, मेक शुअर की यू क्रिएट अ पाथ फॉर हिम. राईट सो दीज आर थिंग्स बेसिकली. आणि आणि या सगळ्या सगळ्या प्लॅनिंगमध्ये त्याचा ब्रेक, तुमचा ब्रेक, हे सगळं व्यवस्थित प्लॅन होणं गरजेचं असतं हम्म. बेसिकली. सो दॅट्स दॅट्स इट बेसिकली. म्हणजे सायकलिंग क्रूइंग आणि रनिंग क्रूइंग प्रॉबेबली मोठा मोठा सबसेट सिमिलर असेल या की तुम्हाला जागं राहायचंय, तुम्हाला मगाशी म्हणलं असं कुठल्या बॉक्समध्ये काय ठेवलंय माहिती पाहिजे. या पण देन ॲट द मायक्रो लेवल या प्रॉबेबली इट चेंजेस. म्हणजे तू म्हणलं असं की एक गाडी पुढे जाऊन थांबली, मग त्याने हँडआउट देता आले पाहिजेत. करेक्ट हँडआउट म्हणजे काय करेक्ट की वेन द सायकलिस्ट इज पासिंग तुम्ही बॉटल नुसती ठेवायची आणि ही शुड बी एबल टू पिक करेक्ट अप. सो ह्या गोष्टी, सो मी यू डू दिस ॲज अ इनिशियल ट्रेनिंग या राईड्स मध्ये हे सगळं. दॅट्स अ व्हेरी व्हेरी गुड पॉईंट. ॲक्च्युली आय मिस सेईंग दिस. आता या बाबतीत ना रनिंग क्रूइंग आणि सायकलिंग क्रूइंग हम्म, इन अ वे इट्स डिफरंट डिफरंट हम्म, थिंग. कारण का रनिंगमध्ये एक तर पेसचाच, म्हणजे जिथे तो सायकलिस्ट 1 तास 2 तास 3 तासामध्ये तो 100 किलोमीटर करतोय, हा, आणि हा 3 तासामध्ये 15 हो किलोमीटर किंवा हो 16 किलोमीटर हो करणार आहे बेसिकली. त्यामुळे सायकलिंग इज दॅट वे मोर पेशन्स राईट थिंग, बिकॉज यू आर वेटिंग ॲट वन लोकेशन. आणि आणि कधी कधी काय होतं, तो 1 तास जात नाही, कारण का हा अरे हा अजून नाही आला, अजून नाही आला, असं होतं हम्म, बेसिकली. दॅट वे सायकलिंग इज मोर फन बिकॉज इट्स फास्ट पेस, यू आर राईट जस्ट गोईंग दॅट राईट. पण सायकलिंगमध्ये दुसरं असं आहे की ते जे हँडिंग, बिकॉज द रूल्स आर व्हेरी स्ट्रिक्ट. हो ठीक आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला ते जे टेक्निक आहे की तुम्ही थांबला आहे, तुम्ही पासिंग ओव्हर द बॉटल, यू हॅव टू बी केअरफुल राईट की ते त्यांनी ते कलेक्ट करायला पाहिजे व्यवस्थित. बरोबर अँड इट शुड नॉट बी अ इट शुड बी अ लोकेशन वेअर कार हॅज टू बी करेक्टली पार्क. बरोबर स्मॉल लिटल थिंग्स बट इट्स इम्पॉर्टंट, कारण का खूप सारे ॲक्सिडेंट झाले आहेत अराउंड दिस. यू हॅव टू बी केअरफुल बेसिकली. त्यामुळे सायकलिंग क्रूइंग आणि रनिंग क्रूइंग याच्यामध्ये या सगळ्या याच्यामध्ये फरक आहे बेसिकली. सो क्रूचे पण म्हणजे असे काही काही आम्ही जेव्हा परत आय एम गोईंग, मी फक्त डेक्कन क्लिफ हँगरलाच केली. सो एक नाईट आम्ही जागे होतो. आणि तू मगाशी म्हणला ते मल्टिपल नाईट जागा राहणं डिफिकल्ट असेल. सो मी असं म्हणू नाही शकत की मी डेक्कन क्लिफ हँगर केले तर मी आता एक्सपिरियन्स क्रू मेंबर आहे. पण आम्ही असे किस्से खूप ऐकलेत की क्रूचीच गाडी येऊन मागणं धडकली किंवा कोणीतरी ड्राफ्ट दिला, मग देन देवर सो ड्राफ्टिंग ज्यांना माहित नाही त्यांना की द क्रू कार इन्स्टेड ऑफ बिंग in the back of the athlete, it goes in the front Yeah, so that the wind resistance is, and then the athlete goes faster. yeah. So it's kind of a unethical practice, let us say, And which is not allowed. so, which is not allowed. Yeah. So हे सगळं पण म्हणजे होत असतं ना. सो असे काही किस्से तुला तुझ्याबरोबर झाले किंवा तू एक्सपिरियन्स केलाय किंवा क्रूला माहितीच नव्हतं? कारण कधीतरी असं होऊ शकतं की मी पहिल्यांदाच क्रू करतोय Yeah. आणि मला माहितीच नाही की तो 25च्या स्पीडने आता चाललाय, पण अचानक एक एलिव्हेशन आलं तर त्या सायकलिस्टचा पेस कमी होणार आहे आणि देन माझं लक्षच नाही आहे आणि मी माझ्या स्पीडने चाललो आणि देन आय मिस द पेस. सो Yeah. ते पण डिफिकल्ट आहे ना टू मेंटेन द कार ॲट अ स्टडी पेस. सो आपल्याकडे खूप खूप केसेस आहेत, म्हणजे स्पेशली डीसी मध्येच खूप सारे केसेस आहेत. म्हणजे आयजी कृष्णप्रकाशला पण अच्छा. उडवलाय, and then he had So, a collar अगेन bone. डीसी आम्ही जे बोलतोय दॅट इज डेक्कन क्लिफ हँगर फॉर पीपल हू डोंट नो. सो डेक्कन क्लिफ हँगर इज अ 634 किलोमीटर रेस विच टेक्स प्लेस फ्रॉम पुणे टू गोवा. ती साधारण त्याचा कट ऑफ 30 आवर्स असतो. सो Yeah. डीसी आम्ही असं बोलतोय कारण आमच्या Yeah. कम्युनिटीमध्ये It's इट्स अ called व्हेरी Deccan Cliff Hanger. पॉप्युलर Correct. टर्म डीसी, डेक्कन क्लिफ हँगर. आणि इट इज ऑल्सो qualifying race Qualifier for for- race across America. So Right. if you want to participate in the race across America, you have to राईट राईट solo DC this करेक्ट thing. करेक्ट. आणि त्याच्यामध्ये भरपूर केसेस आहेत हा. ज्याच्यामुळे मध्ये क्रू मेंबरनीच सायकलिस्टला हे केलं, कारण का त्याच्यामध्ये एक कधी म्हणजे
इन्सिडेंट असे आहे की द क्रू इज सो एक्साइटेड अँड ही जस्ट फॉलोइंग सो दिस थिंग हा आणि सडनली हा स्लो झाला आणि त्याने हा आणि सायकलमध्ये काय आहे, तू थोडंसं जरी डिफ्लेक्ट केलं तरी इट कॅन बी अ हो दिस थिंग. हो अप्पांबरोबर पण झालं आहे. हो आणि याच्यामध्ये ना आय कीप टेलिंग दिस टू ऑल द क्रू मेंबर्स की इट इज ओके टू से आय एम टायर्ड. इट इज हम्म, ओके टू से आय एम स्लीपी. हम्म, वी आर नॉट जजिंग यू. ॲट द हम्म, एंड ऑफ द डे सेफ्टी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, बरोबर राईट? सो इफ यू feel that ki you are sleepy, you tell your fellow this thing. That's the reason we have so many people in the राईट vehicle. राईट आणि जसं आपण डे रुटीन बद्दल बद्दल म्हणत होतो की हा ते डे रुटीन कसं पाहिजे. सो द आयडियल रुटीन असं असं पाहिजे की जेव्हा सपोज 4 जण एका कारमध्ये आहेत, 4 दुसऱ्या कारमध्ये आहेत, हम्म. तर दोघांना झोपायचं आहे ॲट दी स्टार्ट लाईन. So at the start line, the race starts. The two are up and two should be sleeping. अच्छा दिस इज अ व्हेरी आयडियल सिनॅरिओ, पण तसं होत नाही बेसिकली, कारण की एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट आहे आणि द एनर्जी इज सो हाय ॲट द स्टार्ट लाईन आणि एव्हरी वन वॉन्ट्स टू सपोर्ट. तर मी असं खूपदा बघतो की स्टार्टिंगला तो पहिल्याच 1 आवरमध्ये ते चौघच्या चौघं रोडवरती 8-8 लोक उभे आहेत. बिकॉज एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू चिअर हिम अँड दिस थिंग. आणि देन ॲट फ्यू रेसेस आय स्टार्टेड डुईंग दिस, की रेस सुरू झाली की आय गो अँड स्लीप. हो बिकॉज देन समवन हॅज टू रेस्ट. बरोबर सुरेश. सो आणि देन आय कीप टेलिंग दिस गाईज की यू स्लीप आणि कोणाला झोप येत नाही, पण ते झोपायला पाहिजे. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज त्यांना रात्री रात्री जागायचं आहे. देन जर आपल्याला असं रुटीनचं जर म्हटलं तर टिपिकली सायकलिंग याच्यामध्ये की त्याचं शेड्यूल की त्याला दर 1 तासामध्ये पाणी हवं किंवा एनर्जी ड्रिंक हवं. टिपिकली दे हॅव 2 बॉटल्स. वन इज द हो एनर्जी ड्रिंक, हो वन इज द वॉटर. That has to be regular replenished. राईट Then there are every 4-6 hours, whatever he suggested ki he wants to have something as a calorie in. आणि मी तर I have been of the opinion that every cyclist in India should move to the Ensure, a liquid thing which gives you a calories. But आपल्याकडे ते मिळत पण नाही अजून म्हणा इंडियामध्ये आणि वी स्टील नॉट सवय पण सवय नाही पण नाही आहे आपल्याला. वी स्टील वॉन्ट द इंडियन फूड ऑर वॉट एव्हर, विच इज फाईन. बट आणि पूर्ण क्रूचं जे शेड्यूल आहे ना, ते शेड्यूल त्यांना सिंक करायला पाहिजे की त्याच्या शेड्यूलप्रमाणे की वेन एव्हर ॲथलीट इज टेकिंग अ बिगर ब्रेक or a break for a lunch or a break for a dinner, that time everyone, even whether you are hungry or not, you should have all those. So then it's in sync basically. आणि इवन फूड वाईज पण द क्रू इज नॉट ऑन अ पार्टी ना. You're not on the म्हणजे you are not on the party unless you cross the finish line. तुम्ही पण खायला यू शुड, कारण नाहीतर क्रू मेंबरला काय पोटबीट बिघडलं तर देन अगेन ते कसं होतं माहिती आहे का की एक जरी क्रू, सी ॲट द एंड ऑफ द डे द क्रू इज अ टीम, राईट? इवन इफ द वन गाय इज सिक और वन गाय इज नॉट वेल, यू आर डिस्टर्बिंग द एंटायर इकोसिस्टम आणि बरोबर वी कांट लिव्ह, राईट? सो आपलं जर सायकलिंग आपण 2 कार जरी म्हटल्या आणि सपोज एका क्रूला काही पण झालं, मोशन सिकनेसचा इश्यू झाला किंवा इफ स्टमक इज अपसेट, यू हॅव टू टेक हिम to somewhere, right? बरोबर And then you are occupying one car. राईट So you have to be careful that you are there for a purpose. राईट आणि तो purpose is, it's not about money. It's not about that 2 days. That athlete had put his entire year to prepare for this. Right. So you have to have that sensitivity ki the next 48 hours or next 72 hours or whatever time is the race is priority is him. नाईस Your party time starts after finish line. नाईस You at the finish line, you open champagne, beer, whatever you want to do. But till there, you have to behave that you are an athlete राईट and you have to give your heart and soul and everything to the athlete. Basically. Nice. That's very very important. नाईस मी तुला म्हटलं आपण बऱ्याच दिवसापासून ह्याच्याबद्दल बोलवतो की क्रू इज अ इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ बी इट अ रनिंग अल्ट्रा रेस और एंड्युरन्स रेस और सायकलिंग एंड्युरन्स रेस. आणि आय एम शुअर दॅट लॉट ऑफ क्वेश्चन्स किंवा लॉट ऑफ डाऊट दॅट पीपल हॅव की मी क्रू करू शकेन की नाही किंवा क्रूइंग म्हणजे काय असतं, माइट गेट सॉल्व्ड विथ अवर डिस्कशन. अँड आय होप दॅट इवन पीपल हू आर नॉट into these sports come forward, family, friends, Absolutely. and support the athlete. And like you said की ब्राझील मध्ये तुम्ही गेला तेव्हा पहिल्यांदाच इंडिया Yeah. रिप्रेझेंट करत होतं. अँड देन वी इन्क्रीज दिस कम्युनिटी अँड वी ॲज इंडियन्स गेट इन टू दिस स्पोर्ट, बी इट क्रू और बी इट ॲथलीट्स. सो थँक्यू. आणि तुला परत थँक्यू फॉर coming here, elaborating so much on a topic which might not
be directly related to cycling as such, but also an ancillary which is very important aspect of this sport. Yeah. So thanks. Thanks to you and the entire team for promoting cycling. I love the name Speaking Wheels. Thank You you. guys are doing a good job. Thank you. Thank you.